आरंभ होती शेष होती जार आरंभ होती तार शेष होती किंतु जो राम को आरंभ नहीं कि शेष नहीं ये राम को जो समझियो हैं से राम और थोड़ी संसार में कपिल अरे यही राम को कथा हां जुग केते चारि कौन कौन सत्य त्रेतया द्वापर कली कली जुग कथा ए जुग कथा छाड़ अच्छा देली या पूर्व थिला तीनटी जुग हां तीन कहलु कौन से जुग सत्य त्रेतया द्वापर ज्ञानी माने तीनटी जुग हां ये तीन जुगे रही थिला तीन गोटी वंश प्रथम जुग है सत्य जुग सत्य सत्य जुग गोटे वंश थिला वंश से वंशर ना कौन वंश अग्नि वंश अग्नि वंश तुलसी लेखि ना हंती तुलसी लेखि दे छति परा सेई रामचरित मानस भितरे बोले बंदम राम नाम रघुवर को बंद राम नाम रघुवर को बंदम राम नाम रघुवर को बंदम राम नाम रघुवर को हे तू भानु भानु ही तुलसी बोले बंदम मो बंदना करूछि आज्ञा तुलसी काहे बंदना कले राम नाम आग तुलसी ज्ञानी मान कहे टिके भल भाव शुणे तुलसी कहले बंदौ राम नाम आज्ञा आग बंदना कले राम नाम आग राम नाम कथबार्ता कहले कहले रघुवर को आग कहले राम नाम को वंदना कर आज्ञा कहले रघुवर राम जी रघुवर सी कि राम जी रघुवर सी नुहन कहले कारण कृष्ण भानु हिम को जो राम को कथा कहा जाउछि से राम को नाम को व्युत्पत्ति करू को पति कोन हबो जी राम नाम का व्युत्पत्ति करू र युक्त आ युक्त म समान राम जदि र युक्त आ युक्त म समान राम तले तीनोटी अक्षर अर्थ कोन श्री राम तकनी रे वाल्मीकि लिखिछन कोन कहले कहले रकारे अग्नि विजस्या आकार सूर्य विजस्च आकार चंद्र विजस्या नाम इति स्मृतः वाल्मीकि कहले कहले राम नाम को जदि व्युत्पत्ति करिबा र युक्त आ युक्त म र वर्णर अर्थ कोन आ वर्णर अर्थ कोन म वर्णर अर्थ कोन आर अर्थ अछि ना र वर्णर अर्थ होची रोकारे अग्नि बीज र अर्थ है अग्नि अग्नि आर अर्थ है सूर्य सूर्य मोर अर्थ है चंद्र चंद्र ये तीनोटी शक्ति अग्नि सूर्य चंद्र एला तीनोटी शक्ति तीन शक्ति खाली तीन शक्ति नुहे आउ जदि पृथ्वी पृष्ठ को चाहिबा आज्ञा ये तीन जुगरे थिला तीनोटी वंश सत्य जुगरे गोटाए वंश सृष्टि हेला एला से वंश होचे अग्नि वंश अग्नि वंश त्रेतयारे गोटे वंश सृष्टि हेला ताहा हेला सूर्य वंश आ द्वापर जुगरे गोटाए वंश सृष्टि हेला नाम हेला चंद्र वंश संपर्क ज्ञानी मान अग्निवंश सहित संपर्क सूर्य वंश सहित संपर्क चंद्र वंश सहित संपर्क सत्य जुग सह संपर्क त्रेतया जुग सह संपर्क द्वापर जुग सह संपर्क जदि सत्य जुगरे थिला अग्निवंश से अग्निवंशटा कौ पर्यंत रहिला त्रेतया पर्यंत सत्य जुगरे सृष्टि हेतिबा ये पवित्र वंश अग्निवंश रहिला त्रेतया जुग पर्यंत ज्ञानी मान भल भाव श्रवण करंतु
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟାରେ ରହିଲେ ତ୍ରେତୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅଗ୍ନିବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ କେତେ ଜଣେ ଅଧା ନୁହେଁ 5 ଜଣ ରାମ ଅଗ୍ନିବଂଶ ଜାତ सत्य जुगर अग्निवंशरे 5 जन राम जन्म है 5 जन राम अरे नाम अछि ना खाली कहे ए गोपियो आगे साहब जानिछु से राम को बापा मां किए बापा मां कथा से पंचराम को बापा मां किए जानिछु अरे बापा मां के दया करी कहिले बापा हेले जमदग्नि आगे मां हेले रेणुका अच्छा बापा जमदग्नि कौरसर रेणुका को गर्भरु जन्म हेले 5टी पुओ सुनिबु राम नाम ना ना कालीराम हरिराम बलिराम नीलराम भृगुराम ये 5 जन भितर आमे जन को जानि छ ये जन का किए से हेले भृगुराम बा भृगुपति बा परशुराम हां अग्निवंश रे 5 भाई जन्म हेले कोंडा बोले कोदाला भले का फारसा आउ नाम बोल कोदाला ना फारसा दिया अरे कपिला अरे तू तो को माछ जाल धरि के गले बेसी पैसा पांतु रे ना कोन भूल कोइ ना कोदाल फारसाड़े जते बेले गलुनु तते आ कोन कहबी तू पाला लागी हां परशुराम कोदाल धरुथिले बस ये जो पंचराम कालीराम हरिराम बलिराम नीलराम भृगुराम ये होचंती जमदग्नि ऋषि को पुओ रेणुका को गर्भरु जन्म हेले आज्ञा एमान को भीतर परशुराम मात्र हत्या कर दिले ना नहीं काहे की हत्या कले देई नथिबे खाया को देई न के मानो अरे से कोन कोली जुग कथा जे 20 टंका मागु मागु केते बेले आपण माने खबर कागज रे पढुचंती ना मां को पैसा मागिला मद पीवा पाई पुओ जेते बेले मां पैसा न दिए सेते बेले मार पुओर हाथ रे मार जीवन जाय किंतु से सत्य जुग थिला पुओ सत्य जुग रे काहे की परशुराम मात्र हत्या कले सुनिबु अरे कहले मुनिजन मोजन मो डेरी छंती कानो जमदग्नि रेणुका को पाखकु डाकिले आज्ञा कहले रेणुका मुए 5 पुओ तम दायित्व रे देली आसो पंचपुत्र को तमे खुशी रे पालन करो तुम चिंता करो रो कहले काहे की कथा कहिले ना तपस्या करिबा पाई मोर समय आसी पहुंची गला मते निघंच कानन भीतर को जीवा पाई पड़िबो तपस्या करिबा पाई एणु ने तपस्या लेउटी न लेउटीबा पर्यंत न आसीबा पर्यंत ये 5 पुत्र तम दायित्व रे रहिले 5 पुत्र को रेणुका रखिले जमदग्नि चली गले तपस्या करिबा तपस्या तो जमदग्नि ऋषि गोटिए दिनर घटना मां रेणुका रहिछंती पिला मान को धरि पिला माने बड़ ही गलेनी जे समस्त निजे निजर कोल मुताबिक एपा निजे निजे समस्त बड़ ही जानी पंचपुत्र जाक सेदिन मां रेणुका ये पुराण कथा सत्य जुगर कथा तो रेणुका 5 पुत्र को छाड़ी छंती कोठी ना आश्रम भीतर आश्रम आ चालीले स्नान करिबा पाई जतबेले स्नान करिबा पाई जंगल पहुंची गले नदी कूल रे देखिले पुराण कहंती जने गंधर्व ता नाम ता होची चित्ररथ नामधारी गंधर्व कन्या मानक सहित जल क्रीड़ा करुथिला गंधर्व कन्या मानक सहित जल क्रीड़ा करुछ आज्ञा सुंदरी कन्या माने ता सहित जल क्रीड़ा करुछन ये दृश्यता देखिदेले किए नाम आ रेणुका पुराण भीतर अनेक कथा अछि आज्ञा किंतु पाला वाला भाव रे संजत भाव रे
ନିଜକୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଠିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ନା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେଣି କେତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲାକୁ ଆଗ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଲାବାଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦଟିଏ କଣ ଭୁଲ ବାହାରିଗଲା କାଲି ସକାଳୁ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ପଳେଇବ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଛୁ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ଯାଇଛି କୋର୍ଟରୁ। ଆରେ କା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆମ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଭାପତି ଗାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପାଦକ ଗାୟକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ଗାୟକ ପରିଷଦର ସିଏ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗାୟକ ବନବିହାରୀ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟକ ବାଚସ୍ପତି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟ ପଠେଇ ସାରିଲାଣି। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜାରଜ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନା ପାଣ୍ଡବ ଦିଆଗଲା ନା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଅପଚାର ଥିଲେ। ସେ 5 ଜଣ ତ କେହି ପଣ୍ଡୁକଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଣ୍ଡବ କହିବା? ଆରେ ନ୍ୟାୟଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କେତେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମରେ କଟିଲେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସନ୍ତାନ 3 ପ୍ରକାର। ସନ୍ତାନ 3 ପ୍ରକାର। ପୁଅ କେତେ ପ୍ରକାର? ପୁତ୍ର ବି 3 ପ୍ରକାର। ପୁତ୍ର 3 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ 3 ପ୍ରକାର। ଟିକେ ପରେ ଯାଉଛି ସେ କଥାଟା ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ସେଦିନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚିତ୍ରରଥ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଋଷିମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ରେଣୁକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନଦୀ କୂଳରେ। ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ ଚିତ୍ରରଥ ସହିତ ରେଣୁକାଙ୍କର ଦୈହିକ ମିଳନ ହେଇଛି ବୋଲି କୌଣସି ପୁରାଣ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଲାବାଲା ତାହା କହିବାନି। ଚିତ୍ରରଥକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତ ସୁନ୍ଦର ନା ଏ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଦେଖିବା ପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରେଣୁକାଙ୍କର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଗଲା। ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ କିଏ ନା ଯମଦଗ୍ନି। ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଯମଦଗ୍ନି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ଋଷି ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ତପସ୍ୟା ନ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ। 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ କାଳିରାମ ହରିରାମ ବଳିରାମ ନୀଳରାମ ଭୃଗୁରାମ 5 ଜଣ ଯାକ ଆସ। 5 ଜଣ ଯାକ ଛିଡା ହେଲେ ଡାକିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ପ୍ରୀତିମାନ କନ୍ୟା ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ପିତା ହଉଛି ଧର୍ମ ଠାରୁ ବଡ। ପିତା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ। ମୁଁ ତମ ପିତା ମୁଁ ତମ ବାପା ପପୟତେ ଇତି ବାପା। ମୁଁ ତମ ପିତା ଭାବରେ ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେବି ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ। ତମ ମା ରେଣୁକା ଭ୍ରଷ୍ଟା କୁଚରିତ୍ରା ତାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ତମ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ତମେ 5 ଜଣ ମିଶି ତନ୍ମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାକୁ ତମେ ହତ୍ୟା କର। ବାପା ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ବାପା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯମଦଗ୍ନି ଋଷି 5 ପୁତ୍ରକୁ ମାତୃ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ 4 ପୁଅ ମାରି ପାରିଲେ କାଳିରାମ ହରିରାମ ବଳିରାମ ନୀଳରାମ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ମାତୃ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପରଶୁରାମ। ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ପରଶୁରା ଫାର୍ସା।
ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ରେଣୁକାଙ୍କ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା। କପିଳା ପରଶୁରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ କଣ ଭାବିଲୁ ତମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ? ପରଶୁରାମକୁ ମାର ପରଶୁରାମ ଇଏ କଣ ତମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ? ବସିକି ଶୁଣି ଯେତିକି ପାଳି କରିବା କଥା କର। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା। ଗୋଟାଏ ଚୋଟ ମାରିଲେ ରେଣୁକାଙ୍କ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା। ପୁତ୍ର ଆଦି ମାତୃ ହତ୍ୟା କଲା, ମା ମରିକିରି ପଡିଛି। ଜମଦଗ୍ନି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ସାବାସ ବେଟା। ସଂସାରରେ ପୁଅ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ କଣ କହିଲୁ? ଜଣେ କଳା ଜଣେ ଧଳା। ସନ୍ତାନ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏଇ ଦୁଇ ତିନି। ସବୁ ତିନି। ପୁଅ ତିନି ପ୍ରକାର, ସନ୍ତାନ ବି ତିନି ପ୍ରକାର। କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ତ ନୁହନ୍ତି? ପଣ୍ଡୁ ଅପତ୍ୟାର୍ଥେ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବ କୁହାଗଲା ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସନ୍ତାନ କେତେ ପ୍ରକାର? ତିନି ପ୍ରକାର। କଣ? ଜନ୍ମିତ, ପାଳିତ, କ୍ଷେତ୍ରଜ। ତିନି ପ୍ରକାର। ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା କପିଳ ତୋର ପିଲା କେତୋଟି? ମୋର ଆଜ୍ଞା 4ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ। ଯାହା ହଉ ତୁ ଜାଣିକି ଭାରତକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବୁ। ବଢେଇବି ତାହେଲେ ଅଧିକ ହଉଛି। ଏ କପିଳା ଆଚ୍ଛା ତୋ ଯୋଉ 4ଟା ପିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସିଏ ତ ଔରସଜାତ ସନ୍ତାନ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ। ସତ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ହେଲା ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା କପିଳ ଯଦି ତୋର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଏ ପୁଅ ହଡ଼ା ନୁହେଁ ଆଉ କୌଣସି ବାଲ୍ୟାଶ୍ରମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାଗଣାରେ ମାଛ ଖାଇକି କହିଲା ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ ମତେ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ମିଳିବ। ଇଏ ପୁଅ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପାଲା ସରିଯାଉଛି ରଜରେ ଯାଇ ମାନସ ଗଡ଼ି ଢକ୍କିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କହିଲା ମାନସ ଘରେ ପଚାରେ କିରେ କେଜି 700-800 ଟଙ୍କା ତତେ ସେ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ କୋଉଠୁ କିଣିକି ଦବ? ଇଏ ମାଗଣା ଖିଆ କଥା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କପିଳ କଣ କହୁଥିଲି ସନ୍ତାନ ଶେଷ ସନ୍ତାନ କଣ? 1 ହେଲା ଜନ୍ମିତ, 2 ହେଲା ପାଳିତ। ଯଦି ତୋର ପୁଅ ଝିଅ ନ ହେଲେ ତୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ପାଳିତ ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଗଲେ 2 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ କଣ? କ୍ଷେତ୍ରଜ। କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏ ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଇଏ ପରା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ। ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରଜ ସନ୍ତାନ କାହିଁକି କହିବା ତାଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଅତି ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମ ଗାଉଁଲି କଥା, ମଫସଲ କଥା, ଚଷା ଘରର କଥା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। କପିଳ ଛିଡ଼ା ତୋର ମୋର ଜମି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା। ତୋ ଜମି ଯୋଉଠି ମୋ ଜମି ସେଇଠି। ତୋ ଜମିଟା ରହିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ମୋ ଜମିଟା ତା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୋ ଜମିଟା ତା ତଳ ମୁଣ୍ଡ। ତୁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହ, ତ ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି କହ। ତୋ ଜମିଟା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ମୋ ଜମିଟା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୋର ଟିକେ ଗହିରା ଜମି, ତୋର ଟିକେ ଢିପ ଜମି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗଲୁ ତୋ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିଦେଲୁ ଜମିଟି, ଚାଷ କରିଦେଇକି ଧାନ ବୁଣି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଲକୁ ପଡ଼ିଆ ରଖିଲି, ମୋ ଜମି ପଡ଼ିଆ ରଖିଲା। ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯୋଉ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ତୋ ଜମିରେ ତୁ ବୁଣିଥିବା ଯେତେ ବିହନ ସବୁ ତକ ଧୋଇକିରି ମୋ ଜମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜମିରେ ଗଛ ଉଠିଲା, ଧାନ ଗଛ ହେଲା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଧାନ ଫଳିଲା, ଧାନ ପାଚିଲା। ପୁଅ ତୁ କାଟିବୁ ନା ମୁଁ କାଟିବି ରେ? ବୁଝିଲୁ କଥା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଇଏ ପାଣ୍ଡବ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ପାଣ୍ଡବ ହେଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୋ ବିଲରେ ତୁ ଧାନ ବୁଣିଥିଲୁ, ସିଏ ମୋ ବିଲରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ
हां तो बिहनटा मो बिलर पड़िला आज्ञा मो बिलर जेहेतु गछ हेला धान हेला मु अमल करिक ना नाही हां सर तेणु हां ये 5 जन जाको भाई हां ये जहाँ ठारू जन्म होइथान्ते ये क्षेत्रज संतान हेले पंडुंकर हां तेणु सेइथिपाई ताकू कुआगला पांडव हो पुत्र केते प्रकार से 3 प्रकार से पुत्र पुत्र 3 प्रकार कोन आज्ञा एक हला उत्तम एक दुई हला मध्यम दुई 3 हला अधम हां उत्तम पुत्र काहाकू कहला तमाने बाबू सानू कहला किरे उत्तम पुत्र काहाकू कहला कहा कहले ये बाबू शान कथा पड़छि रे उत्तम पुत्र सुन भागवत जगन्नाथ दास लिखि छै तोरे पितार मन जानी कोरे गोविंदा बापान को मन जानी कि जो मो काम कला सी है उत्तम पुत्र आपन को महाभारत उत्तम पुत्र किए भीष्म रामायण उत्तम पुत्र किए श्रवण कुमार उत्तम पुत्र महाभारत श्रेष्ठ उत्तम पुत्र है महाभारत किए भीष्म रामायण श्रवण कुमार आज्ञा ना केन जानिला जे बापार मन जानी काम कला सी है उत्तम पुत्र मध्यम पुत्र का कहबा पिता तो सहजे हु पारे उत्तम पुत्र ये सोये पितांकर वाक्य को पालन कला कार्य रे परिणत करी देखै देला सी है मध्यम पुत्र आ अधम काहाकू कहंती रे कपिला आज्ञा अधम काहाकू कहंती दुईटा जिंस जे न करे से तो हला अधम जे बापा को ठाकु मानिबनी मानिलानी हां हां ये मानिला ये धमानिया मो भलिया हां मो के धमानी ने बुढ़ा କଥା हम कोदरी पूरा 20 टका देखे आपको बानी 10 टका रे गुलगुला मिल गेला ये ओरा से भला मु से क्वालिटी केन तू अधम पुत्र हां तू हेतु अधम पुत्र आज्ञा कपिल काहे के कथा कहिली आज्ञा ना जेते बेले परशुराम मां को मारी गइछंती मारिले मां दुई गोड़ होइकिर पड़िछंती रेणुका मरिकिर पड़िछंती पहुंची गले किए ऋषि जमदग्नि कले शाबाश बेटा तो भई पुत्र मु पाई निजको गर्वित मने करछि आउ ए पाछंड चारिका ये 4 जन को अभिशाप दउछि ए 4 जन को पाछाण हो जाओ पाछाण हेबा को जमदग्नि परा पुत्र को अभिशाप दे परशुराम को चाहिए जमदग्नि कले बस आज्ञा तू मो वाक्य रक्षा करना बाबा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप हां तू मते बड़ बोली चिंता करना हां बाबा जदि तू मते बड़ बोली चिंता करिछु ताले कह कोन चाहू मु तोते पर देबा पई चाहे तोते चाहिबू तोते मु इंद्र पदरे बसई पारे कोन चाहू कह ए कपिल आज्ञा परशुराम को बर जाचुछंती जमदग्नि परशुराम किंतु मां को सिना मारी देले रे पुओ मां मरिकिरी पड़िछंती चाहिछंती परशुराम कारण जगत रे मां भଳି किए हबो मां भଳି किए हबो कि रे आ स्त्री डॉक्टर माधव मानसिंह कौन लिखिछंती कहनी कौन सा कि रे मां सिना जाने संतान रे धोना ये कहा कि जानी वो
ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ବୁଝିପାରିବ ନା କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ନା କାରଣ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜଣେ ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝେ ବୁଝେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆର ଦୁଃଖ ବୁଝେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଥିବେ କୋଉଠିକି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା 2-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ପାଇଲାନି କିଏ ନା ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବ କାହିଁକି ଆସୁନି ପଚାରି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କଣ ହେଇଛି ତୋ କାହିଁକି ଯାଉନୁ କାମକୁ ଏ କଥା ପଚାରିବ କିଏ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆ ପଚାରିବ ଆଉ କଣ କୋଟିପତି ଯାଇକି ପଚାରିବ ତୁ କାହିଁକି ଯାଉନୁ ଏ କଥା ଯାହା ସନ୍ତାନ ସହିତ ମାର ସମ୍ପର୍କ ତାହା ସେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ନା ସେ ମା ଆଉ ସେ ପୁଅ କି ସମ୍ପର୍କ କିଏ ମା ସହିତ ପୁଅର କି ସମ୍ପର୍କ ମାଟିର ସାହିତ୍ୟ କିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଲି ନାହାନ୍ତି ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ଚଳଣି ଭିତରେ ଓଡିଆ ଘରର ଓଡିଆ ଚଳଣି ଭିତରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେ ପୁଅ ହେଇଥାଉ କି ଝିଅ ହେଇଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ମା ବାଢି ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମା ବାଢି ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଅ କି ଝିଅ ଥରେ 2 ଥର ଖାଇଯିବ ମା ଲୋକ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଜଗତରେ ଏମିତି କୋଉ ମା ଅଛି କହିବ ଠିକରି ପଳା କହିପାରିବନି ମା ଅଛି କୌଣସି ମା ଯେତେ ପେଟ ପୁରି ଥାଉ ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଥାଉ ମା ବାଢିଥିବା ଖାଇବାର ଯଦି ଟିକିଏ ଉଠି ପଡିଲା ପୁଅ କି ଝିଅ ତ ମୋ ଧନ ଲୋ ମୋ ମା ଲୋ ମୋ ବାପା ଲୋ ମୋ ସୁନା ଲୋ ଆଉ 2 ଥର ଖାଇଦେ ଆଉ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେ ଆଉ 2 କଣ ଖାଇଦେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି କପିଳ କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦେଖଉଛନ୍ତି କହୁଥିଲି ପରା ସେଦିନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ କଣ ଅଛି କଟକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଘର ଭୂପଦ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ଏମଏସି ଗୋଟିଏ ଏମଏସି ଭୋଟର ମାତ୍ର 24,000 ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଭୋଟର ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 24,000 ଆଚ୍ଛା 24,000 ଲୋକ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବ ଏ କଥା କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚୋରାଶ୍ରମ ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚୋରାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ଯୋଉ ମାକୁ ସେମାନେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତୁ କପିଳ ଯୋଉ ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲୁ ସେ ମା କଣ ନ କରିଛି କିରେ କଣ କରିଛି ତେଲ ହଳଦୀରେ ତ ଦେହକୁ ଯିଏ ସେଇ ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ଆଜି ମାକୁ ବାପାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛି ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ ମୋ ପୁଅ ବେକ କେମିତି ଟାଣ ହବ ତା ଅଣ୍ଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ ତା ଗୋଡ କେମିତି ଟାଣ ହବ ମା ତେଲ ହଳଦୀରେ କେତେ ମାଲିସ କରିନଥିଲା ରେ ଆଜିକାର ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିର ସମାଜ
ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ମାନେ ପାଲା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ନୁହେଁ, ପାଲା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସେବକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଲାକାର ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମାଜକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ହେ ସମାଜ, ହେ ଯୁବ ସମାଜ, ଯୋଉ ମା ବାପା ଆମକୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମାଙ୍କର ରଜ ଯଦି ମିଶି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ ଦୁନିଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ମା ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା, ଜନ୍ମ କଲା, ତେଳ ହଳଦୀ ନେଇ ଦେହକୁ ମାଲିସ କଲା। ଆରେ କପିଳ ମତେ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା। ମୁଁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା। ଏବେ ମୋର ନାତିଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 3 ମାସ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିବ, ମା କୋଳରେ ଶୋଇକି କେତେ ଥର ପରିଶ୍ରା କରିଥିବ, କେତେ ଥର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ମା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଯେ ପିଲାଟା ମୋ କୋଳରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି, ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି? ଆରେ ସେଇ ନାରୀ ଧନ୍ୟା ଯିଏ କାଳିଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଲୋକ୍ୟଦନ୍ତ ମୁକୁଳା ନିମିତ ହାସେଇ ରଜତବର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀୟ ବଚ ପ୍ରକୃତି ନ କହିଲେ ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ। ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ମୁହଁରୁ ଦାନ୍ତ ନ ଉଠିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହସ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ହେଇଛି, 3 ମାସର ହେଇଛି, 4 ମାସର ହେଇଛି କି 6 ମାସର ହେଇଛି, ଦାନ୍ତ ଉଠିନି, ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା, ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ସେ ହସଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହସ, ସେ ହସ ସହିତ କୌଣସି ହସ ସମାନ ହେଇପାରିବ? କପିଳ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୋତନ୍ଦ ଭାଷାରେ 2 ପଦ କହିଦବ, ସେ କଥାଟା କେମିତି କିରେ ପୁଅ? କପିଳ ଶୁଣ ଆଉ ପଦଟିଏ, ଇଏ ଖାଲି ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି। କପିଳ କବି ହେଉଛନ୍ତି ନହେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳର କବି ରାଧା ମୋହନ ବଡ଼ନାୟକ। ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଯୋଉ ହସଟା ହସିଲା ପିଲା, ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା ପିଲା, ସେ କଥାଟା କି ପ୍ରକାର କଥା, ଅର୍ଥ ନଥାଏ ସେ କଥାରେ ଥାଏ ବସି ভাষাটা কেমিতি ছোট পিলা যে কথা কুয়ে দেখুন পূর্বে যে কবিମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ହେଉଥିଲା। ରାଧା ମୋହନ ବଡ଼ନାୟକ କହିଲେ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟା କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼େ ଶତ୍ରୁର ପିଲା ହେଇଥାଉ ଯଦି ଦୋତନ୍ନ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛି ବୁଲିକି ଚାହିଁବୁ ନା କାହିଁକି? ରାଧା ମୋହନ ବଡ଼ନାୟକ କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଅଛି ବଶୀକରଣ। ଏ କପିଳ ସେ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ମା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ କଥା କପିଳ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ଯାଇଛି, ତାର ଛୋଟିଆ ପିଲା କିଏ ତୋର, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ସେ ପିଲାଟା ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ହେଇକି ଗଡୁଛି ଦାଣ୍ଡରେ, ମା 5000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିତା ବାପା, ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅଟା ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇକି ଗଡୁଛି, ସିଏ କେବେ ଭାବିବ ଇଏ ମୋର ଦାମିକା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଧରିବିନି? ଯେତେ ଦାମିକା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ନିଜ ଝିଅଟାକୁ ବା ପୁଅଟାକୁ କୋଳରେ ଜାବୁଡି ଧରିବ। ତେଣୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଧନ୍ୟା ତଦଙ୍ଗ ରଜସାର ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି। ଯୋଉ ନାରୀ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ଦୟ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳିରେ, ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ମଳିରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଳିନତା କରିଛି, ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଧନ୍ୟା, ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଧନ୍ୟା। ଜ୍ଞାନୀମାନ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମା,
किंतु आमे ए माँ को सम्मान दे जाने ना कहीं के कथा कही निज जन्मदात्री जननी की दुई खंड कर काटी पकई दे परशुराम कांदु बसी बापा कहले इंद्रपद चाहूँ ना कहले कौन चाहूँ माँ को बड़ हाथ जोड़ी देले परशुराम देखले बाबा मोर गोटे बर दरकार नहीं ये तीन बर ये पिता मते ये गरीब मोर तीनोटी बर दरकार जदि देवे ताहले तीनोटी बर देबा पई अस्तु करंतु हे तथास्तु मु अस्तु कर जाउछि कोन से तीनटा बर कह मोर गुडी ज्ञानी पंडित समाज परशुराम मागिले बर प्रथम बर कोन मागिले कोन कहले बाबा आपण आदेश देले ना मो जन्मदात्री माँ को मो निज हाथ हत्या कर संसार में कौन संतान एपरी कर किंतु मु करदेली बाबा मो प्रथम बर आपण आदेश जो माँ को मो हत्या कर माता को जीवन्यास बंचाई दिंतु कहले तथास्तु बंचाई निश्चित द्वितीय बर कह कौन हाथ जोड़िला परशुराम हाथ जोड़िले कहले बाबा मो भाई मान कि दोष खाली आपण वाक्य रखिले ना पालन कले ना बोलना ये कथार आप क्रोधी गले क्रोध परा मनुष्य सबुठ बड़ शत्रु दया कर द्वितीय बर दिंतु चारि भाई निर्दोष पुनर्जीवित कर दिंतु तथा तू ये दुईटा बर पूरण हम तृतीय बर कह कौन परशुराम केड़े चालाक देख मन भीतर भाविले कहले मो भाई माने पूर्व अवस्था को लेउटिबे मो माँ बंचिबो मो माँ बंचिबा परे मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसीबा परे जदि मने पकांती मो पई तांकर दोष आहितिला मते क्षमा करिवे ना केबे क्षमा करिवे तेनो हाथ जोड़ी देले कहले बाबा मो तृतीय बर सुनंतु मो माँ बंचिबो मो भाई माने पूर्व अवस्था को फेरिबे आमे थोते हा परे पूर्व कथा दिबे तो पाछोई मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसिला परे माँ बंचिबा परे आउ सेमानकर पूर्व कथा जेमिति किछि स्मरण न आछिबो ना ये होचिबो तृतीय बर यानी माने ताहा ही हेला आज्ञा रेणुका बंचिले चारि पुत्र पुणी बंचिले पूर्व अवस्था को आसिले एवं आउ सेमानकर किछि स्मरण नाही कोन हेतिला किछि बने नाही किंतु स्मरण सिना आसिलानी ये पो चारि जनकर मार परशुराम कांदिबा को लागिले आखिर लुह झरिला जमदग्नि डाकिले बस तू ताहा तो कहलु मु पालन कली पुणी काई कांदुछु कोन काई कांदुछु कह हाथ जोड़ी कि परशुराम पचारले कहले बाबा आपण कहंतु मते न्याय दियंतु आपण आदेश देले मो मां को मारिली मु अनुरोध कली आपण मां को बंचाई देले हेली मातृ हत्या
পুত্র আপন হেলে জীবন দাতা স্বামী মাতৃ হত্যা দোষ ମୋ ଠାରୁ ହେବେ ତା କିପରି ଯେ ଚାଲିଯିବ ମାତୃ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ଯିବ ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କୁହନ୍ତୁ ମାର୍କଟା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ विशेष घोषणा माना हाँ କେତେ କାମ କରୁଛି ଘରେ ଡାକୁଛି ଆସ ଇଏ ଯିବେ ମୋ ଘରେ ପୁଣିଆ ଭଳିଆ ବସିବେ ମୁଁ ଖଟିକିରି କାଲି ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ହାତରୁ ଧରିନି କାହାର ପଇସା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମତେ ବିଦାକି କଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିନି ତମେ ଧରିବ ତମେ ବାଣ୍ଟିକି ଦବ କହିଥିଲି ପୁରା ଶେଷ କଲା ଟିକେ ଖାଲି ମଉସା ଡାକିଥିଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଦିନେ ପୁଅ ଡାକିଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଛୁ ନା ଏ କପିଳ ରହ ବସ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କର ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜଗତ ମାତା ସାରଳା ସର୍ବଶ୍ରୀ କାଳ ମୂଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ବିଧାନ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକ ବରବାଇ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ଏପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥାଉ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଉ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକ ବରବାଇ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ରତନିମିତ ଆନନ୍ଦ ପରଶୁରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି ଚାହିଁଦେଲେ କହିଲେ କହିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମାତୃ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ଟିକେ ମାର୍ଗଟା ମତେ ଘୋରି କହିଦିଅ ଅପୁରୀଜନ ଭୂଷଣ ମୋ ଡେରିଛନ୍ତି କାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାବା ସେ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ କୋଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କି ରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅନନ୍ତର ତନ୍ନ ପ୍ରଭାବସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ବିମନ ହବିଲ ବିନାଶ ଦୋଷ ଗୁଣ ସନ୍ନିପାତେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀର ସବାଙ୍କ कालिदास कहिले कौन हेलो विशेष घोषणा